Very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to start with a new chapter, that is second part of your textbook, that is organic chemistry, and I think you people all are excited to have organic chemistry chapters. Okay, so mostly in this organic chemistry chapters, the very important questions will be there. Okay, and today we are going to start with the haloalkanes and haloarenes. Okay, in this video I am going to cover with the general properties, classification and methods of preparation. Okay, chemical properties we are going to start with or cover up in the next coming video. Okay, so let us go into the topic of haloalkenes and haloarenes. Okay, so haloalkanes and haloarenes. So first of all, let us go with the haloalkanes. These are also called as alkyl halides. Haloalkanes అనేది IUPAC name, whereas alkyl halides is the common name or trivial name. Okay, so general representation is what? R is alkyl group and X is any halogen. Okay, now R is alkyl group like CH3, C2H5, C3H7, I mean methyl, ethyl, propyl, all comes under alkyl group, whereas X is halogen. Halogen can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, then we go for the classification of haloalkanes. Okay, so haloalkanes are classified into three types. First one is monohalogen alkanes, dihalogen alkanes, and then polyhalogen alkanes. So let us go with the monohalogen alkanes or monohalogen derivatives. Okay, mono, the word stands for single, that you all know. Okay, so alkyl halides, you generally call them as alkyl halides. That means they are having only one halogen connected to the alkyl group. Okay, now only one halogen is connected to the alkyl group. So Rx is the general formula for monohalogen derivatives. So example, you can take methyl chloride, ethyl chloride. This in IUPAC nomenclature you call it as chloromethane, and in this one you call this as chloroethane. Okay, normal nomenclature you call this as methyl chloride, and this one you call it as ethyl chloride. Okay, don't get confused with the common names and IUPAC names. IUPAC naming is haloalkane, common naming is alkyl halide. Okay, don't get confused. Most of the children, what I find is they get confused with the naming. Okay, so in the terminology which is being given to you in your textbook, both the terms are being used. So both are same only. You don't have to confuse for them. Okay, just get used to the terminology, then you will be understanding, right children? Okay, next let us go with the classification of monohalogen derivatives. See, we did not even start till now dihalogen. In the monohalogen derivatives itself, again you have the classification. It is again divided into three types: primary alkyl halides, secondary alkyl halides, and tertiary alkyl halides. You all are aware that primary alkyl halides are what? 1 degree. That means halogen is connected to 1 degree carbon atom. If halogen is connected to 2 degree carbon atom, you call them as secondary alkyl halides. And if halogen is connected to 3 degree alkyl halides, you call them as tertiary alkyl halides. We'll see one example. So let us see further examples now. See here. First example, here RCH2X. See here, this carbon atom is 1 degree carbon atom. Okay, now because it is connected to only one other carbon atom, it is 1 degree, which in other words you call it as primary alkyl halide. Okay, now the carbon atom to which halogen is connected to only one other carbon atom. Okay, so understand it carefully. The carbon atom to which halogen is connected with only one other carbon atom. That is why you call this carbon atom as 1 degree carbon atom. To that only halogen is connected. So you call them as primary alkyl halides. So example is CH3, CH2Cl. This you call it as ethyl chloride. Okay. So this is the example for primary alkyl halide. Now coming to secondary alkyl halide. See here, this halogen is connected to 2 degree carbon atom. 2 degree carbon atom means what? The carbon atom which is connected to 2 other carbon atoms. See here, this is 2 degree. Why? Because here in this alkyl group 1 carbon is there, and again in this alkyl group 1 more carbon is there. Okay, now that means one H is being replaced by one more alkyl group here in comparison to this. See here H2 are there, but here H only is there. In place of another H, one more alkyl group came. Then this became what?
this carbon atom became 2 degree carbon atom. To that 2 degree carbon atom only halogen is connected. Okay, see here, this is 2 degree. Why? Because it is connected to 2 other carbon atoms. Okay, and that carbon atom is only again connected to halogen also. So that this is called as 2 degree or secondary alkyl halide. Okay, so this is the example for secondary. And here all the 3 hydrogens are replaced by 3 alkyl groups. Then this one will become 3 degree carbon. And to that 3 degree carbon atom, chlorine is connected or halogen is connected. Then you call that as 3 degree alkyl halides. So monohalogen derivatives examples are 1 degree alkyl halides, 2 degree alkyl halides and 3 degree alkyl halides. These are the examples for monohalogen derivatives, primary, secondary and tertiary. Now coming to dihalogen derivatives. Means what? Here 2 hydrogen atoms are replaced by 2 halogen groups. If you are finding 2 halogens, okay, dihalides, you will use the word what? Dihalides. Okay, so these are obtained by replacement of 2 hydrogen atoms by 2 halogen atoms. Okay, so again these are classified into 3 types. What are the 3 types? Classification. Let us understand the classification of what? Dihalogen derivatives. Okay, now dihalogens mean 2 halogens should be there. Till now first one what we have seen? Monohalogen derivatives. Now we are seeing the classification of dihalogen derivatives. Okay, so here classification is of 3 types. First one is geminal dihalides, second one is vicinal dihalides and third one is terminal dihalides. Okay, so first note down this one and we are going to see the examples. So geminal dihalides, let us see what are those compounds. So in these compounds both halogen atoms are attached to same carbon atom. Okay, carbon ki rendu halogens attach ayi untayi anamata. Okay, to the same carbon atom. They are also called as alkylidene halides. What we call them? These namings are somewhat new to you, but if you know the IUPAC nomenclature, it will be easy only, no problem. Sometimes they will use these words, so get used to that terminology. Okay, so alkylidene halides అని కూడా అంటారు. ఒకే కార్బన్కి 2 halogens connect అయి ఉండాలి. Okay, so then such kind of derivatives of halogens you call them as geminal dihalides. 2 halogens ఉండాలి కదా డై అంటే. సో 2 అంటే dihalides, geminal అంటే ఒకే కార్బన్కి ఆ 2 halogens అటాచ్ అయి ఉండాలి. సో యూ కాల్ దమ్ యాజ్ విత్ కామన్ నేమ్ ఆల్కలిడీన్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇదే కార్బన్కి 2 క్లోరిన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఐయుపాక్ నేమింగ్ రాశారనుకోండి, రూట్ వర్డ్ 2 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇత్. ఓకేనా, 1,2 డైక్లోరో ఈథేన్ అని రాస్తారు. దాన్నే మనం కామన్ నేమ్లో ఏం రాయాలి? ఇథిలిడీన్ క్లోరైడ్. ఓకే, 1,1 డైక్లోరో ఈథేన్. ఓకే, what is the IUPAC name for this? 1,1 dichloroethane. 1,1 dichloroethane. That only you are calling it with common name as what? Ethylidene chloride. Okay, both are same only. And this you can see the second example. To the middle carbon, both the chlorines are connected. Okay, and this middle carbon is which degree? 2 degree. Okay, if it is 2 degree, you can use the word isopropyl. Isn't it or not? Isopropyl word you can use if it is a 2 degree. Okay, isopropylidene bromide. Okay, chloride. Here it is chloride only. Both the chlorines are attached. So it is chloride. Isopropylidene chloride. So what is the IUPAC name for this? IUPAC name 2,2 dichloropropane. Okay, now IUPAC naming is what? 2,2 dichloropropane. మీకు ఐపాక్ నేమింగ్ ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఈ కామన్ నేమింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం మీరు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 2,2 డైక్లోరోప్రొపేన్. యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్? ఐసోప్రొపైలిడీన్ క్లోరైడ్. సో ఆ టెర్మినాలజీ అనేది మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ geminal dihalides. Now coming to vicinal dihalides. So what are vicinal dihalides? In these compounds, halogen atoms are connected to adjacent carbon atoms. పక్కపక్కన ఉండే కార్బన్ ఐటమ్స్కి both the halogens are connected. Adjacent ఉండాలి. 2 కార్బన్ ఐటమ్స్ అడ్జసెంట్ ఉన్న వాటికి హాలోజన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే,
So these are, they are called as what? They are also called as alkaline halides. ఇక్కడ ఆల్కలిడీన్ హ్యాలైడ్స్ అన్నాం, ఇక్కడ ఆల్కైలీన్ హ్యాలైడ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఆటమ్స్. టు దెమ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్, బోత్ ద క్లోరిన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్? ఇథైలీన్ క్లోరైడ్. దీనికే మీరు ఐయుపాక్ నేమింగ్ రాశారనుకోండి, హౌ యూ విల్ రైట్? 1,2 డైక్లోరోఈథేన్. ఇక్కడ 1,1. ఓకేనా, ఒకే కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి 1,1. ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ బోత్ ద కార్బన్స్, ఇట్ ఈస్ బోత్ ద క్లోరిన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. సో ఇక్కడ మీకు ఐయుపాక్ నేమింగ్ ఏమొస్తుంది? 1,2 డైక్లోరోఈథేన్. ఓకేనా, 1,2 డైక్లోరోఈథేన్. అలాగే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో విత్ ఈ CH3, CH2, CH2, ఈ రెండు అడ్జసెంట్ కార్బన్స్కి ఒక్కొక్క క్లోరిన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ వర్డ్ ఈస్ ప్రోప్. సో జనరల్ కామన్ నేమ్ ఈజ్ వాట్? ప్రొపైలిన్ క్లోరైడ్. దీనికే మీరు ఐయుపాక్ నేమింగ్ రాయాలనుకోండి, ఏమని రాస్తారు? హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ప్లేస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సో 1,2 డైక్లోరోప్రొపేన్. 1,2 డైక్లోరోప్రొపేన్ is the name of this compound, IUPAC naming of this compound. Okay, so please note down. Okay, terminal dihalides చూద్దాం, third category in dihalides. So in these compounds both the halogen atoms are connected to the terminal carbon atoms. అంటే ఎండ్స్లో ఉండే కార్బన్ ఆటమ్స్కి క్లోరిన్స్ కానీ బ్రోమిన్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ హాలోజన్స్ కానీ కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట టెర్మినల్స్కి. ఓకే, ఎంత బిగ్గర్ చైన్ అయినా కానివ్వండి, టెర్మినల్ కార్బన్స్కి క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ కనెక్ట్ అయితే యూ కాల్ దమ్ యాజ్ టెర్మినల్ డైహాలైడ్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పాలీమిథైలిన్ హ్యాలైడ్స్. చూడండి, పాలీమిథైలిన్ హ్యాలైడ్స్ కామన్ నేమ్ అది. ఓకే, ఐపాక్ నేమింగ్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు, కామన్ నేమింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి, 1, 2, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైమిథైలిన్, పాలీమిథైలిన్ బర్డింగ్ రావాలి కదా. సో ఇక్కడ 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైమిథైలిన్ బ్రోమైడ్, 2 బ్రోమిన్లు ఉన్నాయి. డైబ్రోమైడ్ రాయక్కర్లేదు, కామన్ నేమ్లో డైబ్రోమైడ్ రాయక్కర్లేదు. అదే మీరు ఐయుపాక్ నేమింగ్ రాశారనుకోండి, దీనికి ఐయుపాక్ నేమింగ్ ఎలా రాస్తారు? 1,3 డైబ్రోమోప్రొపేన్, అంతే కదా, 1,3 డైబ్రోమోప్రొపేన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐయుపాక్ నేమింగ్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. యూ కెన్ ఈజీలీ ఫాలో ద రూల్స్ ఆఫ్ ఐయుపాక్ నోమన్క్లేచర్. బట్ కామన్ నేమ్స్కి మాత్రం యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దెమ్. ఓకే, సో దే జనరల్ టర్మినాలజీ ఈజ్ లైక్ వాట్? పాలీమిథైలిన్ హ్యాలైడ్స్. ఇక్కడ పాలీ ప్లేస్లో మనం ట్రై పెట్టుకున్నాం, ఎందుకంటే 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ట్రైమిథైలిన్ బ్రోమైడ్. అలాగే టెట్రామిథైలిన్ క్లోరైడ్. చూడు, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ బోత్ ద క్లోరిన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద టెర్మినల్ కార్బన్స్. ఓకే, సో టెట్రా, ఇక్కడ ఏంటి 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాలీ ప్లేస్లో వాట్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్? టెట్రామిథైలిన్ క్లోరైడ్. అదే దీనికి ఐయుపాక్ నోమన్క్లేచర్ రాయాలనుకోండి, 1,4. ఓకేనా, 1,4 డైక్లోరోబ్యూటేన్. 1,4 డైక్లోరోబ్యూటేన్, 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 1,4 డైక్లోరోబ్యూటేన్. సో లైక్ దిస్ టెర్మినల్ డైహాలైడ్స్ విల్ బి దేర్. నా కమింగ్ టు పాలీహాలోజన్ డెరివేటివ్స్, థర్డ్ కేటగిరీ. ఓకేనా, మనం క్లాసిఫికేషన్ ఫ్లో చార్ట్లో థర్డ్ కేటగిరీ అనమాట. థర్డ్ కేటగిరీలో ఏం చూసాం? పాలీహాలోజన్ డెరివేటివ్స్ మీన్స్ వాట్? ఇఫ్ 3 or more halogen atoms are there replaced by means 3 or more hydrogen atoms are replaced by halogen atoms, then you call them as what? Polyhalogen derivatives. చూడండి, ఇక్కడ క్లోరోఫామ్, CHCl3 అంటే ఏంటి? మీకు ఇక్కడ 3 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి, 3 హైడ్రోజన్స్ ప్లేస్లో 3 క్లోరిన్స్ రీప్లేస్ అయ్యాయి. యూ కాల్ దిస్ యాజ్ క్లోరోఫామ్. కామన్ నేమ్ ఏంటి దీనికి? క్లోరోఫామ్, రిమెంబర్. ఓకే, సో దీనికి ఐయుపాక్ నేమింగ్ రాయాలనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎలా రాస్తారు? 1, 2, 3 ట్రైక్లోరోమీథేన్. ఒకటే కార్బన్ ఆటమ్ ఉంది చూడండి, 1,1,1 1,1,1 ఒకటే కార్బన్కి 3 క్లోరిన్లు అటాచ్ అయ్యాయి. 1,1,1 ట్రైక్లోరోమీథేన్. ఓకేనా, 1,1,1 ట్రైక్లోరోమీథేన్. దిస్ ఈస్ ద ఐయుపాక్ నేమింగ్ ఫర్ క్లోరోఫామ్. ఓకేనా, అలాగే అయోడోఫామ్. యూ కాల్ CHI3 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అయోడోఫామ్. ఓకే, సో అలాగే polyhalogen derivatives, you call them as what? Polyhalogen derivatives. Okay, so please note down.
Next we go for the second type of classification, that is classification based on hybridization of carbon to which halogen atom is connected. Hybridization of carbon, ఓకేనా, హాలోజన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్కి హైబ్రిడైజేషన్ని బట్టి మనం టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ hybridization of carbon to which halogen is attached. So based on this we have two types. One is compounds containing sp3 carbon connected to halogen and compounds containing sp2 carbon connected to halogen. అంటే కార్బన్ కనెక్టెడ్ టు హాలోజన్కి sp3 ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఒక టైప్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఇంకొక టైప్ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ టు విచ్ హాలోజన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్. One is sp3 hybridized carbon connected with halogen and another is sp2 hybridized carbon connected with halogen. Okay, two categories. Now let us go for the first category. First category enti sp3 hybridized carbon connected to halogen. See, compounds containing sp3 hybridized carbon connected to halogen. Here X is what? Halogen. Here sp3c means this carbon atom is sp3 hybridized. So ఆ క్లాసిఫికేషన్ మళ్ళీ 3 టైప్స్ అనమాట. sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ద క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ అగైన్ 3 టైప్స్. ద 3 టైప్స్ ఆర్ వాట్? ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎలైలిక్ హ్యాలైడ్స్, బెంజైలిక్ హ్యాలైడ్స్. యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఆల్కైలిక్ హ్యాలైడ్స్, ఎలైలిక్ హ్యాలైడ్స్, బెంజైలిక్ హ్యాలైడ్స్. సో ఆల్కైలిక్ హ్యాలైడ్స్, లెట్ us see the examples. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ఆటమ్కి ఎక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఈ కార్బన్ ఆటమ్కి హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. ఇది sp3 అయినా కాదా? sp3 ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? దట్ కార్బన్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ 4 సిగ్మా బాండ్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకేనా, అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉండాలి. చూడండి, మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ ఆటమ్ ఉంది, సేమ్ CH3X. ఓకే, మీరు అదైనా ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు. CH3X తీసుకున్నారనుకోండి, CH3X. ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3 కాదా? 3 హైడ్రోజన్లు CH3X కదా, ఒక క్లోరిన్. సో మీకు 4 సిగ్మా బాండ్స్ యు ఆర్ ఫైండింగ్. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే దిస్ ఈస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఓన్లీ. దెర్ ఆర్ 4 సిగ్మా బాండ్స్, సో ఇట్ ఈస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే దీనికి కూడా చూడండి, ఈ కార్బన్ ఆటమ్, ఈ కార్బన్కి క్లోరిన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా, టు దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ క్లోరిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్. సో దిస్ కార్బన్ ఆటమ్, how many sigma bonds are there? These 2 hydrogens you can spread and write. You are finding 4 sigma bonds, isn't it? So it is also what? sp3 hybridized carbon. To that sp3 hybridized carbon, chlorine is connected. That's why it's also an example for what? Alkylic halide. అలాగే ఇది కూడా ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ని మీరు స్ప్రెడ్ చేసి రాసుకున్నారనుకోండి, you are finding 4 sigma bonds. Okay, so this is also what? sp3 hybridized carbon. So to that sp3 hybridized carbon, halogen is connected. Then you call such compounds as what? Alkylic halides. Okay na, normal alkyl halides. Okay na, normal alkyl halides లో హాలోజన్ అనేది sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో రైట్ డౌన్, నోట్ చేసుకోండి. దెన్ వీ గో ఫర్ ఎలైలిక్ అండ్ దెన్ బెంజైలిక్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్. Okay, we'll see allylic halides. See, what is allyl group? I think you all are aware of this. Allyl group means what? Prop-1-enyl group. You call it as allyl group. ఓకే, మీకు ఐయుపాక్ నోమన్క్లేచర్లో ఈజీగా ఉంటుంది. కామన్ నేమ్స్ అనేటప్పటికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, prop-1-enyl గ్రూప్. చూడండి, ఇక్కడ ప్రోప్ అంటే 3 కార్బన్ ఆటమ్స్. ఫస్ట్ కార్బన్కి ఈ ఉంటుంది. ఐల్ అని ఎందుకన్నాం? సంథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ అటాచ్డ్ హియర్. సో ఇప్పుడు మీరు కావాల్సిన హాలోజన్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకుంటారనమాట. దెన్ యూ విల్ బీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? prop-1-enyl క్లోరైడ్ ఆర్ బ్రోమైడ్. ఏ హాలోజన్ అటాచ్ చేసుకుంటే అది ప్రోపీనైల్ హ్యాలైడ్, prop-1-enyl హ్యాలైడ్. హాలోజన్ ప్లేస్లో మీరు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, దాన్ని బట్టి నేమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. prop-1-enyl క్లోరైడ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ allyl క్లోరైడ్. ఓకే, prop-1-enyl గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? allyl గ్రూప్. ఓకేనా, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ బెంజైలిక్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఈ కార్బన్ ఆటమ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. మనం sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్సే కదా ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నది.
సో ఇది sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. చూడండి ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్, అండ్ విత్ 2 హైడ్రోజన్స్ 2 sigma bonds. Totally 4 sigma bonds are there. So it is having 4 sigma bonds and sp3 hybridized. ఓకే, సో ఈ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఉన్నప్పుడు ఏ కార్బన్కి అయితే హాలోజన్ అటాచ్ అవుతుందో దాని పక్కన ఉన్న కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, టు దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ హాలోజన్ ఈజ్ అటాచ్డ్. నౌ టు దిస్ అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఆటమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డబుల్ బాండ్. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్ని అలైల్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు బెంజైలిక్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, బెంజైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? బెంజీన్ రింగ్ ఉంటుంది, పైన CH2 ఉండి దానికి X అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యువర్ బెంజీన్ రింగ్. టు దట్ CH2 గ్రూప్ ఈజ్ దేర్ అండ్ టు దట్ X ఈజ్ కనెక్టెడ్. మీకు కావాల్సింది X కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్కి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఓన్లీ. నో వై? బికాస్ వన్ సైడ్ X, వన్ సైడ్ రింగ్ అండ్ 2 sides హైడ్రోజన్స్. టోటలీ 4 sigma bonds are there for this, isn't it? ఒక సైడ్ X కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఒక సైడ్ రింగ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, 2 హైడ్రోజన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో యూఆర్ ఫైండింగ్ ఆల్ 4 sigma bonds. సో దిస్ ఈజ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. దట్స్ వై టు దట్ కార్బన్ X ఈజ్ కనెక్టెడ్. బెంజీన్ రింగ్ కూడా ఉండాలి, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కూడా ఉండాలి. అలాంటి హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి X కనెక్ట్ అయి ఉంటే యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ బెంజైలిక్ హ్యాలైడ్స్. ఓకేనా, బెంజైల్ గ్రూప్ అంటే ఇదనమాట. సో రింగ్ ఉండి CH2 గ్రూప్, ఆ CH2కి ఇంకొక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో X కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బెంజైలిక్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ X ప్లేస్లో మనం క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బెంజైల్ గ్రూప్, బెంజైల్ హ్యాలైడ్ అంటే దిస్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ X, ఇఫ్ యూ కీప్ క్లోరిన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బెంజైల్ క్లోరైడ్. అదే మీరు ఐయుపాక్ నేమింగ్లో ఏం చదువుతారు? ఐయుపాక్ నేమింగ్లో చూడండి ఇక్కడ బెంజైలిక్ క్లోరైడ్. ఓకే, దట్ ఐయుపాక్ నేమింగ్లో కూడా మీరు ఇక్కడ CH2Cl కదా, సో క్లోరోబెంజీన్. ఓకే, వన్ క్లోరోబెంజీన్. ఓకే, 1 chlorobenzene. Okay, benzyl group. Now coming to second category, compounds containing sp2 carbon connected with halogen connected with sp2 hybridized carbon. ఓకే, సో అలా చూసుకుంటే మళ్ళీ మీకు 2 categories ఉన్నాయి. వన్ ఆర్ వినైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ అనదర్ ఆర్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. అదే హాలో ఆల్కేన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, హాలో ఎరీన్స్. ఓకే, సో వినైల్ హ్యాలైడ్స్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి వాట్ వి కాల్ హాలోజన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే యూ హ్యావ్ 2 categories. వన్ ఈజ్ వినైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ IUPAC naming you can also call them as haloarenes. ఓకే, సో ఇప్పుడు వినైల్ హ్యాలైడ్స్. అసలు వినైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఈనైల్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఎలైల్ గ్రూప్ అంటే ప్రోప్ ఈనైల్ గ్రూప్, అలాగే వినైల్ గ్రూప్ అంటే ఈనైల్ గ్రూప్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వినైల్ గ్రూప్. చూడండి ఇక్కడ అంటే డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కే X కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఉంది, ఆ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కే డైరెక్ట్గా X కనెక్ట్ అయిపోతే యూ కాల్ దట్ యాజ్ వినైల్ హ్యాలైడ్. ఇక్కడ అలా కాదు, చూసారా, డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ అవుతుంది, దానికి X కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇక్కడ అలా కాకుండా డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కే X కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంది. దెన్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వినైల్ గ్రూప్ అండ్ యూ కాల్ సచ్ హ్యాలైడ్స్ యాజ్ వాట్? వినైల్ హ్యాలైడ్స్. అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ కేటగిరీ, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ హాలోఎరీన్స్. సో ఎరైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే ఇది sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. చూడండి, ఇది కూడా sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది. డబల్ బాండ్ ఉన్న కార్బన్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి? sp2 హైబ్రిడైజ్డ్. ఓకే, సో ఆ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కే హాలోజన్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టు దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ డైరెక్ట్లీ X is connected. So this carbon atom is sp2 hybridized because it is having double bond. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. బెంజీన్లో ప్రతి కార్బన్కి ఒక్కొక్క డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. టు దాట్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హాలోజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ అలా కాదు, డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్కి హాలోజన్ అనేది కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని బెంజైల్ అంటారు. అదే దీన్ని డైరెక్ట్గా sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కే హాలోజన్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఎరైల్. ఓకే, sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. ఓకే, టు దాట్ ఓన్లీ హాలోజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. దట్స్ వై యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? ఎరైల్ గ్రూప్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్.
or you can also call them as what? Haloarenes. Okay, haloarene. Okay, so please note down. Now let us go for the methods of preparation. Methods of preparation of haloalkanes, let us first see now. Okay, so there are three methods for the preparation of haloalkanes. One is from alcohols, and another is from hydrocarbons, and the third method is from halogen exchange. Okay, so these three methods are applicable for the preparation methods of haloalkanes or alkyl halides. Okay, so let us see the first one now. That is from alcohols. See, here with the help of alcohols, we are going to use a mixture of HCl and ZnCl2. This mixture is called as what? Lucas reagent. And by shaking with this mixture, alcohols eliminate water molecule and gives alkyl halides. Okay, this process is called as Grove's process. See here, alcohols functional group is ROH. Then reacts with HCl and ZnCl2. This happens only in presence of ZnCl2, and that mixture, what you call? You call it as Lucas reagent. Okay, so when HCl is made to react with alcohol, this H of HCl and OH of alcohol react with each other and get eliminated as water molecule. Okay, now like H2O, it will come out, and this alkyl group mixes up with chlorine and forms RCl. This is the method of preparation from alkanes. Okay now, so ikkada water molecule eliminate అయిపోతుంది అన్నమాట. So that's why this Lucas reagent or mixture of ZnCl2 and HCl, you call it as dehydrating agent. Whichever is responsible for the removal of water molecule, you call it as dehydrating agent. Okay, so ikkada water molecule eliminate అయిపోతుంది అన్నమాట. Okay, and CH3Cl. So in that way, any alkyl halide is being formed, and this method you call it as Grove's process. అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What is that? 1 degree and 2 degree alcohols requires Lucas reagent. Suppose if you take 3 degree alcohols, then presence of ZnCl2 is not required. Only shaking the alcohols with HCl can yield alkyl halides. Okay, so 3rd degree alcohols ki matram Lucas reagent అవసరం లేదు. 1 degree 2 degree alcohols ki Lucas reagent యూస్ చేసి alkyl halides అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ alkyl halides ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్స్. ఆల్కహాల్స్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది. సో సెకండ్ మెథడ్ విత్ ఆల్కహాల్స్, అది వచ్చేసి విత్ ఫాస్ఫరస్ హాలైడ్స్, దట్ ఈస్ విత్ PCl5 అండ్ PCl3. సో ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ విత్ PCl5. See here, ROH PCl5 gives rise to RCl POCl3 plus HCl. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే సింపుల్గా, see here, PCl3 ROH మీరు రెండు విడివిడిగా రాసుకోండి. ఓకేనా, PCl3 ROH. See here, ROH అంటే ఇది ఆల్కహాల్. ఓకేనా, ROHని మనం ఇలా రాసుకున్నాం. R అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్, మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. సో PCl5ని ఎలా రాసుకుంటాం అంటే PCl3 ఇటొక Cl ఇటొక Cl. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు సో ఇలా యాడ్ చేసేసుకోండి. ఓకే, సో RCl ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, POCl3 ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, HCl ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 products which are being formed. ఓకే, సో ఇక్కడ POCl3 అంటే ఏంటంటే ఫాస్ఫోరిల్ క్లోరైడ్. వాట్ ఈస్ POCl3? ఫాస్ఫోరిల్ క్లోరైడ్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఈజీ మెథడ్ టు రిమెంబర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు R ప్లేస్లో ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా పెట్టుకొని ఈజీగా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది రాసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చూడండి, CH3OH. ఓకేనా, అలాగే PCl5ని ఎలా రాసుకున్నాం మనం? PCl3 ఇటొక Cl ఇటొక Cl రాసుకున్నాం. సో నేనేం చేయమంటున్నాను? ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయమంటున్నాను, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయమంటున్నాను, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయమంటున్నాను. సో యువర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వాట్? CH3Cl plus POCl3 plus HCl. So this is with what? With PCl5. Okay, so next we have to see with PCl3. Okay, now first అయితే ఇది నోట్ చేసుకోండి. Okay, next we'll see with
PCl3, phosphorus trichloride. Okay, so with PCl3, how you have to remember the equation? Generally, with PCl3, okay, you require 3 moles of alcohol. Okay, so 3 moles of alcohol కావాలన్నమాట. When reacts with PCl3, what is the substance which is going to be formed? Okay, సో చూడండి ఇది కూడా ఈజీనే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ 3 moles of alcohol. 3 moles of alcohol. ఓకే, సో 3 moles of alcohol అంటే 3 times ROHని తీసుకోవాలి. ROH, అలాగే ఇంకొక ROH, ఇంకొక మోల్, 3 moles కాబట్టి ROH, ఇలా 3 times తీసుకున్నాం. రియాక్షన్ విత్ వాట్? PCl3. ఓకేనా, PCl3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 3 moles of R వచ్చేసి 3 chlorines తోటి రియాక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, 3 R's 3 chlorines రియాక్ట్ అవుతాయి అంటే 3 moles ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ విల్ బి వాట్? 3 moles ఆఫ్ RCl విల్ ఫార్మ్. ఓకేనా, 3 moles ఆఫ్ RCl విల్ ఫార్మ్. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు, 3 ఆక్సిజన్లు, ఒక ఫాస్ఫరస్. ఓకే, సో అప్పుడు అదేం ఫామ్ అవుతుంది? 3 హైడ్రోజన్లు H3, ఒక ఫాస్ఫరస్ P, 3 ఆక్సిజన్లు O3. ఓకే, సో 3 RCl plus H3PO3. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్? 3 ROH, 3 moles of ROH plus PCl3 gives rise to 3 RCl plus H3PO3. ఓకే, సో H3PO3 అంటే మీకు అందరికి తెలిసిందే కదా, ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. ఓకే, H3PO4 అంటే ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, బట్ H3PO3 ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ వాట్? 3 moles ఆఫ్ alcohol you have to take. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ విత్ PCl3. మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనమాట. సమ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ టిప్స్ you need to follow so that you will be remembering the organic chemistry and their reactions easily. Otherwise, by hearting you cannot remember. Only for a few moments of time you can remember, but later it will go away from your mind. So మీరు ఏం చేస్తారంటే some tricks you need to follow, and using that tricks you need to remember the equations. ఓకే, సో ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. సో థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి విత్ SOCl2, థయోనైల్ క్లోరైడ్. సో దీనికి డార్జెన్స్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు. సో విత్ థయోనైల్ క్లోరైడ్ ఏంటంటే ROH when reacts with SOCl2. సో R వచ్చేసి ఒక Cl తోటి మిక్స్ అయిపోయి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక ఆక్సిజన్ మిగిలింది, సి హియర్, ఇంకొక క్లోరిన్ మిగిలింది. దాట్ క్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ H and forms HCl, అండ్ దిస్ SO and this O రియాక్ట్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ యాజ్ SO2. అయితే ఇక్కడ SO2 ఒక గ్యాస్, HCl ఒక గ్యాస్, రెండు గ్యాసెస్ లాగా దే ఎస్కేప్ టు ద సరౌండింగ్స్. దట్స్ వై you'll be getting a pure form of alkyl halides. RCl you will get it in very pure form. So hence it is considered to be the best method to prepare alkyl halides. Okay, so these are the 3 methods from alcohols. Next we have to go for the second method, that is from hydrocarbons. So first in that hydrocarbons, first method is from alkanes, that is halogenation of alkanes. So this already you have studied even in your 10th class also, is as well as in first year chemistry also. ఓకే, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, చైన్ రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో క్లోరినేషన్ ఆఫ్ మీథేన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్? సన్లైట్. HNU అంటే సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో క్లోరినేషన్ ఆఫ్ మీథేన్ తీసుకున్నారనుకోండి, CH4 plus Cl2 ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు మిథైల్ క్లోరైడ్, CH3Cl plus HCl. సో ఈ రియాక్షన్ అయితే కంటిన్యూస్గా ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం వల్ల కంటిన్యూస్గా 3 different స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ దాట్ ఇన్ రియాక్షన్ మెకానిజం. సో అవేంటి? చైన్ ఇనిషియేషన్, చైన్ ప్రాపగేషన్, చైన్ టెర్మినేషన్. సో అలా ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ వెనెవర్ like that free radicals are going to form, okay, chlorine is will be coming and adding up with that, so that another new substance keeps on and on forming. సో ఇదైతే ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. మీరు మెకానిజం ఇక్కడ రాయకపోయినా పర్వాలేదు, సో అందుకే నేను కూడా మెకానిజం ఏం చెప్పట్లేదు.
Okay, so CH4 plus Cl2. In presence of sunlight, it gives CH3Cl plus HCl. Okay, so this is your first method of preparation, that is from hydrocarbons. ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకున్న hydrocarbons alkanes, అంటే saturated hydrocarbons. Next we go for from alkenes. Alkenes నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఇది కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. ఓకేనా, ఇది కూడా అడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ చూసారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. మీరు యూ కెన్ రీకాల్, లైక్ వన్ ఈజ్ విత్ సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ విత్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్. సో సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ ఆల్కీన్ దట్ ఈస్ ఈథీన్, ఇది సిమెట్రికల్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు హెచ్బిఆర్ వచ్చి యాడ్ అయిన తర్వాత ఈ హెచ్బిఆర్లో ఉండే పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి హెచ్ ప్లస్ అండ్ నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి బిఆర్ మైనస్. ఓకే, సో ఇది ఎలా అటాచ్ అవుతాయంటే, ఒక హెచ్, ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒక హెచ్ వచ్చేసి ఒక కార్బన్కి, ఇంకొక బిఆర్ వచ్చేసి ఇంకొక కార్బన్కి అటాచ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, జస్ట్ డబుల్ బాండ్ విల్ బ్రేక్ అండ్ ఫార్మ్ సింగిల్ బాండ్. హెచ్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు ఫస్ట్ కార్బన్, బిఆర్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు సెకండ్ కార్బన్. So that is the product formed. This is the way they gets attached. It's called as addition reaction. Okay na, it is one of the best examples for addition reaction. Okay, so ఇప్పుడు హెచ్ ఏ కార్బన్కి, ఇంకొక బిఆర్ ఇంకొక కార్బన్కి ఏది ఎక్కడ అటాచ్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ. అదే మీరు అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ తీసుకున్నారనుకోండి, యూ నీడ్ టు ఫాలో మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. ఓకే, సో ఇది పక్క రబ్ చేసుకుని, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ దిస్ సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ రబ్బింగ్. ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి ముందు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ అయితే ఇట్ ఫాలోస్ మార్కోనికాఫ్ ప్రొడక్ట్. ఒక అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ తీసుకున్నాం చూడండి, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో ఈ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ అయిపోవాలి. చూడండి, ఈ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ అయిపోవాలి. అదే పొజిషన్లో దిస్ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ దిస్ కార్బన్ with double bond is having more number of hydrogens. So according to Markovnikov's rule, the negative part of the addendum అంటే ఏంటి, బ్రోమిన్. ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ యాడ్ అవుతుంది, అందులో నెగిటివ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి, బ్రోమిన్. సో ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది addendum gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. అంటే బ్రోమిన్ అనేది ఆ కార్బన్ ఆటమ్కి అటాచ్ అవ్వాలి. దేనికైతే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో ఆ కార్బన్ ఆటమ్కి నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాడెండమ్ షుడ్ బి అటాచ్డ్. అంటే బ్రోమిన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి, సెకండ్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవ్వాలి. సో అలా ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కోనికాఫ్ ప్రోడక్ట్ అంటాం ఆర్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. సో ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ alkyl halides. ఓకే, సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ దిస్ విల్ బీ అప్లికబుల్ ఫర్ బ్రోమైడ్స్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కీన్స్ బై హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకేనా, హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ అనమాట. సో ఇందులో కూడా మీకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఫింకిల్స్టెయిన్ రియాక్షన్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా ఉంది హన్స్టికర్ రియాక్షన్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో we are going to discuss. సో ఇక్కడ ఫింకిల్స్టెయిన్ రియాక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్లీ దిస్ ఫింకిల్స్టెయిన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఫర్ అయోడైడ్స్ అనమాట, ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్. ఓకే, నాట్ ఫర్ అదర్ హ్యాలైడ్స్ లైక్ బ్రోమైడ్స్, క్లోరైడ్స్ జరగదు. యూజింగ్ బ్రోమైడ్స్ అండ్ క్లోరైడ్స్ విల్ ప్రిపేర్ అయోడైడ్స్ అనమాట. అంటే అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సింపుల్ అనమాట. సో ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ట్రీటింగ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం అయోడైడ్ విత్ అసెటోన్. ఓకే, యూజింగ్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ ఆర్ క్లోరైడ్. ఆ రెస్పెక్టివ్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ ఆర్ క్లోరైడ్ని తీసుకొని ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ దిల్ మేక్ ఇట్ టు రియాక్ట్ విత్ వాట్, సోడియం అయోడైడ్. ఓకే, అప్పుడు అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి ఐతో కనెక్ట్ అయిపోయి ఎన్ఏ వచ్చేసి ఎక్స్తో కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సి హియర్ ఆర్ ఐ అండ్ NaX. ఓకే, ఇక్కడ X కెన్ బి వాట్, chlorine or bromine. Okay, so this reaction you call it as Finkelstein reaction, and this is applicable for only iodides. Okay, the byproduct formed is NaX. See, NaX NaCl గానీ NaBr గానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు, and the so formed NaCl or NaBr is less soluble and gets precipitated. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన ఆల్కైల్ అయోడైడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. ఇది హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్లో సెకండ్ మెథడ్. ఓకే, సో దానికి ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ అనమాట. ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. సి హియర్, ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ని కూడా ఎలా తయారు చేస్తారు? ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ని కానీ బ్రోమైడ్ని కానీ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెటాలిక్ హ్యాలైడ్స్ లైక్ AgF, Hg2F2, చూడండి ఇవన్నీ మెటల్ హ్యాలైడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ మెటల్ హ్యాలైడ్స్తో రియాక్ట్ చేపించి ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ ఒప్టైన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో CH3Br ప్లస్ AgF, చూడండి ఇక్కడ బ్రోమైడ్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్లోరైడ్స్. ఓకే, CH3Br ప్లస్ AgF గివ్స్ రైస్ టు ఈ CH3F మిక్స్ అయిపోయి CH3F ఫామ్ అయింది, ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్. ఓకేనా, స్వార్ట్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ అనమాట. అండ్ AgBr ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ బై ప్రోడక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ స్టిక్కర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, ఇది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్. COOH ఉంటే మీకు యాసిడ్, అది మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో H ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై వాట్? సిల్వర్ సాల్ట్. సో సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇదే అనమాట. ఓకే, సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ విత్ బ్రోమిన్ గివ్స్ బ్రోమో ఆల్కేన్స్. ఇది హ్యాండ్ స్టిక్కర్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వాట్? బ్రోమో ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్కి. ఓకే, సో RBr వచ్చింది. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ CCl4. ఓకే, సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ CCl4 అన్నప్పుడు మీరు గివ్స్ రైస్ టు యారో పైన CCl4 రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ CCl4 ఇట్ గివ్స్ RBr plus CO2 plus AgBr. This reaction you call it as what? Hand sticker reaction. So these are the three methods which can be followed by halogen exchange method. Okay, so these are the different methods for the preparation of what? Alkyl halides. Okay, so please note down. So next we will go for the methods of preparation of aryl halides. So aryl halides దానికి ప్రిపరేషన్కి ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బెంజీన్. ఓకేనా, బెంజీన్ నుంచి అరైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ హ్యాలో బెంజీన్స్ తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి బెంజీన్. ఫ్రమ్ బెంజీన్ వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇది కూడా మీరు రియాక్షన్ మెకానిజంలో చదివిందే, ఆల్రెడీ యూ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇది కొత్తదేం కాదు, సో భయపడకండి. ఓకే, సో బెంజీన్ రియాక్షన్ విత్ క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ AlCl3. ఓకేనా, మీకు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిగ్మా కాంప్లెక్స్ మెకానిజం నెక్స్ట్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్లో మీకు కావాల్సిన పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి మీరు చూస్తారు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ, లైక్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్, ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్, ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ ఎసైలేషన్, ఆల్కైలేషన్, ఇవన్నీ కూడా మీరు చదివారు కదా. ఓకే, రియాక్షన్ మెకానిజంలో. సో అందులో వచ్చినవే మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీరు చదివిందే, కొత్తగా ఏం లేదు ఇక్కడ. సో బెంజీన్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3, AlCl3 ఈజ్ అ లూస్ యాసిడ్. ఓకేనా, విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ క్యాటలిస్ట్ హియర్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లోరోబెంజీన్ అండ్ HCl. అదే రియాక్షన్ ఇక్కడ సింబాలిక్గా రాశాను, బెంజీన్ ప్లస్ క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3 ఇట్ గివ్స్ క్లోరోబెంజీన్ ప్లస్ HCl. Okay, this is first method of preparation, that is from benzene. Second method is from benzene diazonium compounds. Okay, diazonium compounds. Diazonium compounds అంటే బెంజిన్ రింగ్కి N2X. ఓకేనా, N2Cl, ఇక్కడ N2Cl తీసుకున్నాం మనం. బెంజిన్ రింగ్కి N2X కనెక్ట్ అయి ఉంటే యూ కాల్ దట్ యాజ్ బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఎనిలిన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఎనిలిన్. సో ఎనిలిన్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ HCl ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ NaNO3 ఇట్ గివ్స్ బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. ఓకేనా, బెంజిన్ రింగ్కి N2Cl కనెక్ట్ అయి ఉంటే దానిని బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అంటారు. ఓకేనా, డయాజోనియం క్లోరైడ్, రెండు నైట్రోజన్స్కి మీకు ఎజో గ్రూప్. ఓకేనా, యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్? ఎజో గ్రూప్. రెండు ఎజో గ్రూప్లు ఉంటాయన్నమాట, N2Cl. సో బెంజిన్ రింగ్కి N2Cl, దిస్ ఇస్ బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ పౌడర్ అండ్ HCl. యూ విల్ గెట్ వాట్? క్లోరోబెంజిన్. ఓకే, క్లోరోబెంజిన్ ప్లస్ N2. So this is the second method, and this method you call it as Sandmeyer's reaction. Okay, so idoka second method anamata. From diazonium compounds also you can prepare what we call halobenzenes. Okay, or aryl halides. You can call them as what? Aryl halides. Okay,
So this is one of the methods. Please note down. సో ఇక థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఫినాల్. సో ఫినాల్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ PCl5 ఇట్ గివ్స్ క్లోరోబెంజీన్ ప్లస్ POCl3 ప్లస్ HCl. ఓకే, సో ఫినాల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, బెంజిన్ రింగ్కి పైన OH ఉంటే యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఫినాల్ ప్లస్ PCl5. సో PCl5లో ఉండే ఒక క్లోరిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బెంజిన్కి అటాచ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లోరోబెంజిన్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ POCl3 ప్లస్ HCl. ఓకేనా, రియాక్షన్ విత్ PCl5 మీరు ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ తయారు చేసినప్పుడు ఎలాగ రియాక్షన్ చేసుకున్నారో దీనికి కూడా అలాగే చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ R వీ హ్యావ్ టేకెన్ బెంజిన్ రింగ్ హియర్. ఓకే, సో అదే రియాక్షన్ అనమాట. ఈ POCl3 అంటే ఏంటి, ఫాస్ఫోరిల్ క్లోరైడ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్ స్టిక్కర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మీరు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్కి చదివిందే ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అయ్యిందనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ యాసిడ్స్, అక్కడ ఏం చదివాం, సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని చదివాం. ఓకే, ఇక్కడ సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ యాసిడ్ విత్ Br2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4 గివ్స్ బ్రోమోబెంజిన్. ఓకే, సో అలాగే బెంజిన్ రింగ్కి COOAg యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్, సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ యాసిడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, plus Br2 it gives bromobenzene plus CO2 plus AgBr. This reaction happens in what, in presence of CCl4. Okay, so these are the different methods for the preparation of aryl halides. Okay, so ఇప్పటికైతే నేను ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Physical and chemical properties we are going to learn in the second video. Okay, until then please keep watching my videos. నోట్స్ అయితే రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అన్నీ రిపీట్ అయిన రియాక్షన్సే ఉన్నాయి, సింపుల్గానే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈజీగా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి నోట్స్ అయితే రాసుకొని మెయింటైన్ చేసుకొని రాసుకోండి. ఓకే, సో అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.